الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم شامم اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بچوں، آج جمعہ کا دن ہے اور میں اس جمعے کے دن میں اس جمعہ کا خطبہ کا بارے میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اور جب ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبہ دے رہا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منبر پر چڑھ کے خطبہ دے رہے ہیں اور بیچ سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے عمر فاروق، تم سے اگر ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دو، اس کے بعد خطبہ شروع کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ سوال پوچھو، کیا سوال ہے؟ عمر فاروق تب اس صحابی نے کہا دیکھو، آپ کو وہ جو کپڑا، وہ جو کرتا آپ پنجابی پہنے ہوئے ہیں، وہ کرتا آپ کو کہاں ملا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ عمر فاروق اپنا بیٹے کو کہا، اس کا بیٹا کو کہا، اے بیٹا تو کھڑا ہو جا اور اس سوال کا جواب دے دو۔ عمر فاروق کا بیٹا کھڑا ہو گیا اور اس کرتا کا سوال جو کیا تھا، عمر فاروق کا بیٹا کہا یہ کرتا گاؤں میں سب کو ایک ایک چادر ملا ہے، اسی چادر سے میرا باپ اپنا کرتا بنا لیا ہے۔ تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے ٹھیک ہے، ابھی میں خطبہ دے سکوں؟ لیکن اس آدمی نے کہا نہیں، اور ایک بات ہے، آپ جو اتنا موٹا اتنا لمبا ہے لیکن آپ کا ایک چادر میں کیسے آپ کا کرتا بن گیا؟ آپ کو ملا ہے چادر، ہمیں بھی ملا ہے ایک ایک چادر، میرا کرتا تو نہیں بنا ہے، آپ ہم سے لمبا ہے، آپ ہم سے موٹا ہے، تو آپ کا کرتا کیسے بن گیا ہے؟ تو عمر فاروق نے کہا اس کا بھی جواب میرا بیٹا دے گا۔ پھر عمر فاروق کا بیٹا کھڑا ہو گیا اور عمر فاروق کا بیٹا کہتا ہے دیکھو ایک ایک چادر ملا ہے، سب کو ایک ایک چادر ملا ہے، مجھے بھی ایک چادر ملا ہے، میرا باپ کو بھی ایک چادر ملا ہے۔ میں دیکھا ہوں کہ میرا باپ کا کپڑا، میرا باپ کا کرتا بہت ہی گندا ہو گیا، بہت ہی پرانا ہو گیا، اسی لیے میں سوچا جو اگر میرا باپ کو ایک چادر ملا اور میرا چادر، دونوں کا چادر کو جا کے ٹیلر کے پاس، درجی کے پاس لے کے جا کے میرے باپ کے لیے کرتا بنا دیا۔ تب عمر فاروق کہا اب خطبہ دوں؟ تب کہا ہاں خطبہ دو۔ اور آج کل دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے، اگر کسی بچے کو، اگر کسی بھی آدمی کو کہہ دے کہ وہ تمہیں کہاں ملا، تو کیا کہے گا؟ جو ہمیں کہیں پر ملے، تمہارا باپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایسے سوال کا جواب ایسے بات بول دیں گے۔ لیکن عمر فاروق کو دیکھے، جب کہ وہ خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے ہوئے تھے، تب سوال کر دیا، لیکن سوال کا جواب دیا۔ اور ہمارے نبی جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ جب دے رہے تھے ممبر کے اوپر، تو پہلے ممبر ایک کاٹ کا ممبر بنا کر خطبہ دیا کرتا تھا۔ جب ہم لوگ ابھی گائے کو گھاس کھلانے کے لیے جس میں کٹی گڑتے ہیں، اسی کے اوپر چڑھ کے ہمارے نبی جناب پاک خطبہ دے رہے تھے۔ اور تب خطبہ دیتے دیتے ایک دن ایک عورت ہمارے نبی کو کہا آپ کہے تو میں ایک ممبر بنا کے دے سکتا ہوں،
आप अगर कहे तो मैं एक मिंबर बना के दूंगा, आप उस मिंबर का ऊपर चढ़ के खुतबा दीजिएगा। मेरे पास काट चीरने वाला लेबर मिस्त्री है, आप कहेंगे तो हम बना के दे देंगे आपको। तो उमर फारूक ने कहा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है बनाओ और बना के दे दो। तब अगला जुमा को, अगला शुक्रवार को खुतबा देने के लिए मस्जिद में आए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए इस मिंबर पर चढ़े। मिंबर पर चढ़ने के बाद खुतबा चालू ही किया था, लेकिन बच्चे का रोने का आवाज हमारे नबी के कानों तक पहुंच रहा था। हमारे नबी के कानों तक बच्चे का आवाज, बच्चे रो रहा है। जैसे कि अगर कोई आदमी कोई अपने बच्चे को घर में छोड़कर जाते हैं, बोलता नहीं जाओ बेटा, लेकिन जाने के लिए रोता है, उसी तरह आवाज आ रहा है, हिचकिचाते हुए आवाज आ रहा है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, ऐ साहबियों, अगर कोई अपने बच्चे को लेकर आया तो देखो वो बच्चे का क्या दुख तकलीफ है, वो बच्चे रो रहा है क्यों। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा तो साहबियों ने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया है। चारों तरफ देखता है, देखते देखते कहीं कोई भी बच्चा रोता है, कहीं पर किसी भी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर से सुनने लगा जो आवाज, रोने का आवाज किधर से आ रहा है। तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि जो पहले पुराना मिंबर था उसी मिंबर के पास से आवाज आ रहा है। उस मिंबर के पास गया हमारे नबी मिंबर से उतर के उस मिंबर के पास गया और जाने के बाद कहा, ए मिंबर, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा क्या हुआ, क्या दुख तकलीफ है तुम्हारा। उस मिंबर ने कहता है, देखो आज हम जब आपका खुतबा सुनते थे तो आपके पास से खुतबा सुनते थे, अभी हमको आपका खुतबा सुनने के लिए दूर से सुनना पड़ेगा। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात को सुनने के लिए एक मिंबर भी इतना छटपटा रहा था। और आजकल अगर कोई भी नबी का बारे में कोई भी कहीं पर बताता है, बोलता है, तो क्या बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे आदमी क्या कहता है, जो खामू कहीं पगला गया क्या, इसका मन में जो आता है वही बोल देता है। देखो अगर कोई भी नबी के बारे में, किसी भी नबी के बारे में, किसी भी पैगंबर के बारे में कोई बताता है तो उसको गौर से सुनो। अगर सुनने का वक्त नहीं है तो गलत सलत बातों को वहां पर बताना नहीं है। और एक जब देखते हैं क्या, जो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे आदमी चुगलखोरी में लगे हुए रहते हैं, बहुत सारे आदमी चुगलखोरी, गिबतखोरी में लगे हुए रहते हैं। अगर कोई भी आदमी किसी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी कुछ भी करते हैं, तो उसको देख के अगर उसका फायदा होता है उसमें, उस बिजनेस में, तो उसको देख के जलना शुरू कर देता है। अगर कोई आदमी किसी को देख के जलता है तो उसको कयामत का दिन उस आदमी माफ नहीं करेगा, उस आदमी उसका गर्दन को पकड़ेगा और कहा, जो तू हमको देख के क्यों जलता था, अब तू इसका हिसाब दो, उसके बाद ही जन्नत जाने मिलेगा। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में तो दूर जहन्नम में डाल देगा, जन्नत में तो जन्नत का खुशबू तक उसके पास नहीं जाएगा। बहुत सारे देखा जाए तो कोई आदमी, कोई अगर किसी के साथ दोस्ती के साथ रहते हैं, रिलेशन किसी भी तरह रहते हैं, तो क्या करते हैं, उसको आपस में झगड़ने के लिए उसको दूर कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका बात सुन के जाके उसको बोलता है और उसके बात सुन के इसको बोलता है। और मैं इसे अपना बात को खत्म करता हूं।